नमस्कार ओडिशा पाठशाला चैनल को आपण मानकु स्वागत जनाउछि। आमे टीजीटी ओडिया पई क्लास आरंभ करि सरछु। आ प्रथम टॉपिक जहा थिला सेक्शन 1 टीजीटी सिलेबस आपण मानक पाखरे अछि। सेक्शन 1 ने कोन थिला प्राचीन साहित्य रे गोटे विषय थिला चर्या साहित्य जहा कि आमे पूर्व क्लास गुडी करे आलोचना करि सारिछु। आपण माने जदि ता देखि नाहंती ताले मो चैनल को जाई आपण माने देखि पारिबे। तो आज आमे गोटे नूतन विषय नै आसीछु जहा कि सेई सेक्शन 1 रे चैप्टर 2 जहा कि मध्ययुगीय साहित्य अछि। मध्ययुगीय साहित्य ता विषय रे मध्ययुगीय साहित्य रे किछि कविंकर नाम एठी उल्लेख अछि। से गुडी कर लेखा तांको विवरणी विषय रे आमे पढ़िबा। तो आज आमे मध्ययुगीय कविंक विषय तो पढ़िबा। मध्ययुगीय साहित्य कौन ता केबे आरंभ होईची ता विषय तो आमे जानिबा निहाती दरकार। तार अन्य नाम कौन केवल मध्ययुगीय साहित्य तो आमे सिलेबस रे अछि। मध्ययुगीय साहित्य जदि तार अन्य नाम किछि पड़ी गला ताले तो आमे जानि परिबानी सेटा केउ जुग बोली कुहा जाईची। तेणु मध्ययुगीय साहित्य कौन केते ख्रीष्टाब्द रु आरंभ ताहा आमे प्रथमे जानिबा। मध्ययुगीय साहित्य विषय रे किछि जानिले तापरे आमे तार कवि गुडिक विषय रे डिटेल्स आलोचना करिबा। तो मध्ययुगीय कौन मध्ययुग को रीतियुग बोली मध्य कुहा जाय। रीतियुग बोली मध्य कुहा जाय। रीतियुग जहाँ मध्ययुग से जदि पचारिथिबो रीतियुग विषय रे कहिथिबो ताले तमे आपण माने जानि परिबे जे रीतियुग हेउची मध्ययुग। ता से केबेठु आरंभ होइथिला मध्ययुगीय ना सप्तदश शताब्दीर मध्य भागरु 19 शताब्दीर अष्टम दशक पर्यंत मध्ययुगीय व्याप्त। सप्तदश शताब्दी मध्य भागरु 19 एगा बुझी पारि नथिबे। सप्तदश ताकु मसिया रे केते मसिया हबो ना ख्रीष्टाब्द 1650 रु 1880 ख्रीष्टाब्द पर्यंत मध्ययुग साहित्य बा रीतियुग साहित्य व्याप्त। केते 1650 रु 1880 पर्यंत मध्ययुगीय साहित्य विकास लाभ करिथिला। और सेई जुगरे विभिन्न कवि माने आविर्भाव करिथिले। और मध्ययुग रीतियुग तार अर्थ कौन थी रीतिर अर्थ गोटे थी। रीतिर अर्थ हेउची विशिष्ट पद योजना बा पद संगठना। जानि पाले ताने मध्ययुग विषय रे किछि जानि पाले से जुग केबेठु आरंभ होईची तार अर्थ कौन और तार अन्य नाम। मध्ययुगीय साहित्यर अन्य नाम आमे जानले कौन रीतियुग। केवल ताकु रीतियुग कुहा जायनि ताकु मध्य अलंकार युग मध्य कुहा जाय। ताकु केही कवि माने अलंकार युग मध्य कहिसंती ना कौन अलंकार युग मध्य कुहा जाय। और सेही मध्ययुगर श्रेष्ठ कवि उपेंद्र भंज थिले। से उपेंद्र भंजक नाम अनुसार मध्य तांको कौन भंज युग मध्य कुहा जाय। एगुड़िक मन रखिबे जे मध्ययुगर अन्य नाम पड़ी पारे। मध्ययुगर अन्य नाम कौन ना रीतियुग अलंकार युग और भंज युग। एगुड़िक मध्ययुगीय साहित्य बोली कुहा जाय। और तार आरंभ कोठी ना 1650 रु 1880 ख्रीष्टाब्द मध्य रे मध्ययुगीय साहित्य विकास लाभ करिथिला। जानि पाले तापरे मध्ययुग विषय आमे जानले तापरे आमे जानिबा मध्ययुगर केउ कवि थिले से भितरु श्रेष्ठ कवि किए ता विषय आमे जानिबा। मध्ययुगर श्रेष्ठ कवि 4 जण प्रमुख श्रेष्ठ कवि थिले। जे प्रथमे होचंती उपेंद्र भंज थिले। तापरे होचंती दीनकृष्ण दास उपेंद्र भंज दीनकृष्ण दास अभिमन्यु सामंत सिंहार कवि सूर्य बलदेव व्रत। ए 4 जण होचंती प्रमुख बा श्रेष्ठ कवि थिले मध्ययुगीय साहित्य रे। जानिचे ए 4 जण को कवि विषय रे आपनको सिलेबस रे अछि देखि नेबे सिलेबस रे अछि बोली। तो यही 4 जन को व्यतीत खाली जे 4 जन श्रेष्ठ कवि थिले बट आहुरी तो किछि कवि थिबे। तो सेमानक ना गुडी कवि मु कहि दउछि ना धनंजय भंज थिले
ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର, ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ, ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତ, ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା, ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଧାନ କବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ, ସେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଓ ତାଙ୍କର କୃତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କିଏ ଥିଲେ ନା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ ରୀତି ଯୁଗର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଭାବରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବା ପୁରୀ ନିବାସୀ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଜଣେ ପୁରୀରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ପୁରୀରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ପୁରୀ ନିବାସୀ ସେ ଥିଲେ। ଓ ସେ କରଣ କୂଳରେ, ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ଅଛି ସେମିତି କରଣ ଜାତି, ତେଣୁ ସେ କରଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ କିଏ? ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଅନନ୍ତ ଦାସ। ପିତା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଦାସ। ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଦାସ। ମନେ ରଖିବେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ କେଉଁ ଜାତିର ଥିଲେ ନା ସେ କରଣ ଜାତିର ଥିଲେ। ଓ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ଅନନ୍ତ ଦାସ। ଜାଣିପାରିଲେ ଏତିକି। ତାପରେ କ'ଣ ଜାଣିବା ନା ସେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ ନା ସେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ସମକାଳୀନ ଥିଲେ। ଏଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରିବ ନା ସେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ ନା ସେ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି କେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରୀତିଯୁଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ସେ ମହାରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ସମକାଳୀନ ଥିଲେ। ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ସମସାମୟିକ ସେ କବି ଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଏଠୁ? ଆମେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଲେ, ସେଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ କବି ଥିଲେ ଜାଣିଲେ, ଏବଂ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଲେ। ତ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଉଛି ଓ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ବିବରଣୀ ମୁଁ ତଳେ PDFରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ PDFଟିକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ି ନେବେ, କାରଣ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଉଛି। ଏଇ PDFଟିକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ି ନେବେ ଓ ଏଇ PDFଟି ମୁଁ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଠଶାଳାରେ ଆପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ଏମିତି ସବୁ ଟପିକ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱିଥ୍ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ପଢ଼ିବା। ଏବଂ TGT ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଏବେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେଲେ ମେନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ବହୁତ ସିଲାବସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ତ ପୁଣି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ସାରିଲେ ଯାଇକି ମେନ୍ ବେଳକୁ ଆମେ ସବୁ ଟପିକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଥିବା ୱିଥ୍ MCQ ବି କରିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କେଉଁ ଯୁଗର କବି ଥିଲେ? ମୁଁ ଏଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କେଉଁ ଯୁଗର କବି ଥିଲେ? ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ପଞ୍ଚସଖା ନା ପ୍ରାକ୍ ରୀତି ଯୁଗ ନା ସାରଳା ଯୁଗ ନା ରୀତି ଯୁଗ?
एटी प्राक रीतिजुग और रीतिजुग कन्फ्यूज हेबेनी। प्राक रीतिजुग माने पूर्व रीतिजुग पूर्वकालीय, किंतु रीतिजुग माने जेटा मध्य कौन मध्ययुगीय साहित्य जोटा सेटा होची रीतिजुग। ताने दीनकृष्ण दास केउ जुगर कवि थिले ना से रीतिजुगर कवि थिले, रीतिजुगर कवि थिले। एटी जदि रीतिजुग बदले दे देथांता अलंकार जुग कि भंज जुग तो से आंसरटा होइथांता कौन से भंज जुग होइथांता नने अलंकार जुग। एटी रीतिजुग होइछि बोली जानि पाले जे रीतिजुग बदल रे मध्य साहित्य जुग देइथांता कि अलंकार जुग देइथांता ताले मध्य सेईटा आंसर हेइथांता। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा केउ ग्रंथरे दीनकृष्ण जाति रे करण थिले बोली उल्लेख करा जाइछि ना केउ ग्रंथरे उल्लेख करा जाइछि ना दाढ़ियता भक्ति। दाढ़ियता भक्ति गोटे रामदास दाढ़ियता भक्ति किए रचना करछंती रामदास मने रखिबे। दाढ़ियता भक्ति होची रामदास रचना करछंती और सेई दाढ़ियता भक्ति रे से दीनकृष्ण जे करण जाति थिले बोली से वर्णना करिछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा एडी देखंतु मु कहली ना प्रथम आलोचना कली दाढ़ियता भक्ति किए रचना। सेकंड क्वेश्चन से यही देइछि ना दाढ़ियता भक्ति रामदास रचना करिछंती मन रहिला। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा दीनकृष्ण दास पुरी बासिंदा बोली केउ ग्रंथरे उल्लेख कराइछि। ए जे दीनकृष्ण दास एगुड़िक केउ ग्रंथरे उल्लेख हेइछि बोली तो आमे जानिले से पुरी निवासी कि से करण जातिर लोक बोली से जणे तो केही वर्णना करि जाइथिबे। तो एटा केउठी वर्णित हेइछि ना ए बी सी दाढ़ियता भक्ति रामदास कर दाढ़ियता भक्ति रे वर्णना हेइछि जे दीनकृष्ण पुरी निवासी बोली। तापरे 5 नंबर क्वेश्चन कौन देइछि ना केउ इंग्राजी आलोचक जनश्रुति उपरे निर्भर करी दीनकृष्ण को माहारी पुत्र बोली कहिछंती। किए कहिछंती ना जॉन बीम्स कहिछंती। जॉन बीम्स कौन कहिछंती ना दीनकृष्ण माहारी पुत्र थिले बोली से कहिछंती। माने जनश्रुति सेतबेले शुणाशुणी होतिला जनश्रुति रे से शुणी थिले बोली लेखि देइथिले जे जॉन बीम्स लेखिथिले। से जने इंग्राजी आलोचक थिले जॉन बीम्स माने से इंग्राजी रे आलोचक थिले। से लेखिथिले कोन दीनकृष्ण माहारी पुत्र कौन थिले ना माहारी पुत्र थिले बोली से कहिछंती। तापरे 6 नंबर जिबा कौन अछि पंडित सूर्यनारायण दास और डॉक्टर बंशीधर महांती दीनकृष्ण को केउ अंचलर व्यक्ति बोली कहिछंती ना एटा भी गोटे अच्छी जे पंडित सूर्यनारायण दास और डॉक्टर बंशीधर महांती दीनकृष्ण को जलेश्वर अंचलर वासी बोली कहिछंती। तापरे कवि दीनकृष्ण जलेश्वर वासी बोली केउ ग्रंथ सूचना देइथाय। एटा तो आमे जानले किए कहिछंती मने रखिबे ना डॉक्टर सूर्यनारायण दास और डॉक्टर बंशीधर महांती कहिछंती। तो केउ ग्रंथरे लिखिछंती ता जानिबा ना से केउ ग्रंथरे रस विनोदरे लिखिछंती। से रस विनोदरे लिखिछंती कौन लिखिछंती ना से जलेश्वरवासी बोली से रस विनोदरे लिखिछंती। तापरे रसकल्लोल काव्य केबे रचित होइतिला। आमे दीनकृष्णकर काव्य ग्रंथ गुड़िक तो जानिने। काव्य ग्रंथ तांकर प्रमुख काव्य थिला रसकल्लोल जहाँकि से तांकर श्रेष्ठ काव्य थिला रसकल्लोल और रस विनोद
ରସ କଲ୍ଲୋଳ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଓ ସେଇ ରସ କଲ୍ଲୋଳରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଏଠି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ରସ କଲ୍ଲୋଳ ବିଷୟରେ। ରସ କଲ୍ଲୋଳଟି କ'ଣ, ସେଠାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଓ ଗୋପୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ରସ କଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟଟିରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ନା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲୀଳା, ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ରସ କଲ୍ଲୋଳରେ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣିତ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ରସ କଲ୍ଲୋଳ, ରସ ବିନୋଦ ଆହୁରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ତଳେ PDF ତଳେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଦେଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ନେବେ ଓ ମନେ ରଖିବେ। ଓ ଆଜି ତାର ମୁଁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ରସ କଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ କେବେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ନା ରସ କଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ ସପ୍ତଦଶ ହବନି, ପଞ୍ଚଦଶ ତ ହବନି, ଷୋଡ଼ଶ ହବନି, ଆମ ରୀତି ଯୁଗର ଅଷ୍ଟାଦଶ ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ହବ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରସ କଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟଟି ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ରସ କଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, କେଉଁ କାବ୍ୟ ଯଥାର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ଶିଳ୍ପର ଏକ ସୁମଧୁର ଝରଣା? ଏଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଓଡ଼ିଆ ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ଶିଳ୍ପର ଏକ ସୁମଧୁର ଝରଣା କେଉଁ କାବ୍ୟଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ନା ରସ କଲ୍ଲୋଳ। ରସ କଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟଟିକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ଶିଳ୍ପର ଏକ ସୁମଧୁର ଝରଣା ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷରରେ କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ରଚିତ? କଳା କୌତୁକ। କଳା କୌତୁକଟି ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷରରେ ରଚିତ, ଯାହାକି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଯାହାକି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ରସ କଲ୍ଲୋଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେଉଁ ଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଲି ରସ କଲ୍ଲୋଳ ବିଷୟରେ କାହା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଖାଲି ଆମକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭାଗବତ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଗୋପୀଙ୍କ ଚରିତ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଇଥିଲି କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନା ରସ କଲ୍ଲୋଳ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ରସ କଲ୍ଲୋଳରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀଙ୍କର ଲୀଳା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଓଡ଼ିଆ ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କାବ୍ୟକୁ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ କାବ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ମାନେ ରୀତିଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟଟି କେଉଁଟା ହବ ନା ରସ କଲ୍ଲୋଳ। ରସ କଲ୍ଲୋଳ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ହବ ରୀତିଯୁଗରେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଥିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, କିନ୍ତୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ କହିଲେ ରସ କଲ୍ଲୋଳକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଅଛି ନା ରୀତି ଯୁଗରେ କେଉଁ କାବ୍ୟ ପଦଲାଳିତ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି? ସେଇ ରସ କଲ୍ଲୋଳ ହିଁ ହବ, କାରଣ ରୀତି ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟଟି ହେଉଛି ରସ କଲ୍ଲୋଳ। ତେଣୁ ରସ କଲ୍ଲୋଳକୁ ହିଁ କବି ପଦଲାଳିତ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପଦଲାଳିତ୍ୟରେ ତାହା ରଚନା କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଦଲାଳିତ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଉପଯୋଗ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ରୀତିଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି କିଏ? ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଓଡ଼ିଆ ରୀତିଯୁଗର 4 ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ରୀତିଯୁଗର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେ କିଏ ହେବେ ନା ଏଠି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କରିଦେବେନି। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର କାବ୍ୟଟି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରସ କଲ୍ଲୋଳ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି କହିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକୁ ବୁଝାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ଯିବା, କ'ଣ ଅଛି
ନା ରୀତି ଯୁଗକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯାଇଛି ନା ରୀତି ଯୁଗକୁ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଠି ଦୁଇଟା ଯାକ ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ହେବ, କାରଣ ତାକୁ ଅଳଙ୍କାର ଯୁଗ ବି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ ବି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଭୁଲରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଦୁଇଥର ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଦୁଇଥର ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟି ଦୁଇଥର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ ଆଉ ଅଳଙ୍କାର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ, ଅଳଙ୍କାର ଯୁଗଟା ସବୁଠୁ ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବା ପୁରୀ ନିବାସୀ। ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ନୋଟ୍ସ କରିନେବେ ଯେ ସେ କ'ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବା ପୁରୀ ନିବାସୀ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ କ'ଣ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଓ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଓ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବଙ୍କର ସମକାଳୀନ ଥିଲେ। ଅଷ୍ଟଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦାଢ଼ିହତା ଭକ୍ତି କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ ବୋଲି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ନା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭକ୍ତ କବି ଥିଲେ ରାମଦାସଙ୍କର ଦାଢ଼ିହତା ଭକ୍ତି ସେ ରଚନା ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁ କୃଷ୍ଣ ବା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କେତେକଙ୍କ ମତରେ 2 ଜଣ ଦୀନକୃଷ୍ଣ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ କବି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ 2 ଜଣ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି 2 ଜଣ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଅଛନ୍ତି? ନା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ରସ କଲ୍ଲୋଳ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରସ ବିନୋଦ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରସ ବିନୋଦ ଯେତେବେଳେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେ ରସ ବିନୋଦରେ ତାଙ୍କର ରସ କଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନଥିଲେ। ମାନେ ରସ କଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ରସ ବିନୋଦ କାବ୍ୟରେ। ସେଥିପାଇଁ କବିମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ରସ ବିନୋଦ ଜଣେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଆଉ ରସ କଲ୍ଲୋଳ ଜଣେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ କିଛି କବି ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ରସ ବିନୋଦ ପରେ ରସ କଲ୍ଲୋଳ ରଚନା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ରସ ବିନୋଦରେ କବି ରସ କଲ୍ଲୋଳ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି। କିଛି ମତ ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ 2 ଜଣ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ରସ କଲ୍ଲୋଳ ମନେ ରଖିବେ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କାବ୍ୟଟି କ'ଣ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାବ୍ୟଟି ହେଉଛି ରସ କଲ୍ଲୋଳ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, କାରଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ରସ କଲ୍ଲୋଳ। ତାପରେ ଏଠି ସେ ଯେଉଁ ପୁରୀ ନିବାସୀ ବୋଲି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲାନି ଯେ ରସ ବିନୋଦରେ କବି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ତଟରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ଆଲୋଚ୍ୟ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ପୁରୀ ନିବାସୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଭୟ 2 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କବି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଯେପରି ମୁକ୍ତି ରହିଛି। 2 ଜଣଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ରସ କଲ୍ଲୋଳ ରସ ବିନୋଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିପୁଳ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ କହିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଯୁକ୍ତି କିଛି ରହିଛି। ଏଇଟା କହିଲି ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରସ କଲ୍ଲୋଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଓ ଗୋପୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପଢ଼ି ନେବେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ କଳା କୌତୁକ, ଏଇଟା କ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷରରେ ରଚିତ ଆମର କଳା କୌତୁକ, ସେ ବି କବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୁଣସାଗର, ରସ ସମୁଦ୍ର, ସଂସାର ବୋଧ, ଅମୃତ ସାଗର, ମୁକ୍ତି ସାଗର, କଳିଯୁଗ ଶାସ୍ତ୍ର, ପ୍ରସ୍ତାବ ସାଗର, ଧର୍ମ ସାଗର, ନାମରତ୍ନ ଗୀତା, ରସ ବିନୋଦ, ନାରକାସୁର ବଧ, ରୁକ୍ମଣ ବଧ, ବାଣାସୁର ଯୁଦ୍ଧ, ଜ୍ଞାନ ଚୂଡ଼ାମଣି, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଲକ୍ଷଣ, ଭକ୍ତିସାର, ଶ୍ରୀୟା, ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରଭୃତି, ବିଭାଗ କେତେକ ଚୌତିସା, ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦ, ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ। ମାନେ ଏଇ କେତେଗୁଡ଼ିକ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ତା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ, ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯାହାକି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଲାସ୍ଟି ପହଞ୍ଚିପାରୁ ଓ ସମସ୍ତେ
टीजीटी ओडिया ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲସେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର PDF ମୁଁ ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହାର PDF ଦରକାର ତାହେଲେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି, ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିକି ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ସେଠି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯାଇକି ଦେଖିନେବେ ଓ ଭଲସେ ବୁଝିନେବେ ଓ ତା'ର ନୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ନେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।